Good morning, students. We welcoming in our online lecture MVM College of Commerce Management and IT, Rajkot, Saurashtra University. BCom SEM 4 students. Subject Corporate Accounting 2. Lecture number 2. Unit 2, Absorption of Companies. Question number 2, Saurashtra University 2010, second year BCom examination, March-April 2010, Corporate Accounting, new course. This is your question. First you write the question in your notebook. The following is the balance sheet of Urja Limited as on 31st March 2009. Liabilities 8% 5,000 preference shares of 100 rupees each 5 lakh. 15,000 equity shares of 100 rupees each 15 lakh. General reserve 1,25,000. Profit and loss account 1 lakh. 9% debentures 3,75,000. Creditors 1,50,000. In the asset side, goodwill 2 lakh. Buildings 12,50,000. Machineries 6,25,000. Investment 2,50,000. Stock 1,75,000. Debtors 62,500. Cash and bank balance 62,500. Discount on debentures 25,000. Preliminary expenses 1 lakh. On the 1st April 2009, Raj Limited absorbed Urja Limited with the following conditions. As per the given adjustments, number 1, Raj Limited took over the tangible assets except cash and bank balance and investments. It also took over creditors. એટલે કે બધી ટેન્જિબલ એસેટ્સ લઈ લે છે સિવાય કે કેશ એન્ડ બેંક બેલેન્સ એન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એન્ડ લાયબિલિટી ઓલ્સો ટેકન ઓવર. The equity shareholders of Urja Limited were to be allotted 5 equity shares of Raj Limited of 10 rupees each at a market price 12 rupees per share for every share held by equity shareholder. એટલે કે 1 ઇક્વિટી શેરના ઓરમાં 5 ઇક્વિટી શેર્સ આપણને પ્રોવાઈડ કરશે 10 રૂપીસવાળા 12માં, એટલે 2 રૂપીસ પ્રીમિયમ ગણાય. Liquidation expenses 17,500 were to be met by Raj Limited. The preference shareholders of Urja Limited were to be allotted 8 equity shares of Raj Limited of 10 rupees each at a market price of 12 rupees per share for every share held by preference shareholders. એટલે કે પ્રેફરન્સ શેરના બદલામાં પણ ઇક્વિટી શેર પ્રોવાઈડ કરે છે. 1 પ્રેફરન્સ શેરના બદલામાં 8 ઇક્વિટી શેર્સ આપશે 10 રૂપીસવાળા, પણ આપશે 12માં, એટલે કે 2 રૂપીસ પ્રીમિયમથી. નેક્સ્ટ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ વેર સોલ્ડ 2,05,000 because investment not taken over by the new company, so investments were sold. Next, the debenture holders of Urja Limited were to be allotted 9% debenture of Raj Limited in such a way that debenture holders get 20% premium. એટલે કે ડિવેન્ચરના બદલામાં ડિવેન્ચર આપીએ છીએ, પણ ડિવેન્ચર પ્રીમિયમથી અલોટ કરવાના છે. Next, Raj Limited took stock at 1,55,000 and machineries at 5,25,000. It means new value was given. When the new value was given, then we are taking this value, and if new value was not given, then you taking the book value. Provide 5% doubtful debts, reserve on debtors. In the question, prepare realization account, equity shareholders account and preference shareholders account in the books of Urja Limited
and also prepare balance sheet in the books of the Raj Limited. It means here the two questions: necessary accounts in the books of the old company and balance sheet in the new company. Question dictate કરી લ્યો એકવાર. વિડીયો સ્ટીલ કરીને પણ તમે ડિક્ટેટ કરી શકો છો. After that, first we calculate working note 1. Net assets. In the net assets, first point, building as per the book value 12,50,000. Then machinery as per the market value was given 5,25,000. Then stock as per the given in our sixth adjustment, stock value was 1,55,000. Stock. And last point, debtors. In the debtors 5% BDR minus કરીને જ લખવાના છે. So your figure is 59,375. And then total, it is called for the total assets 19,89,375. જોઈ લો એક વખત એસેટ્સ. ક્વેશ્ચન નજર સમક્ષ રાખશો તો આ ત્રણની આપણને ન્યૂ વેલ્યુ આપી છે, એ આપણે એડજસ્ટમેન્ટ નંબર 6માંથી જોશું અને બિલ્ડિંગની બુક વેલ્યુ કન્સિડર કરશું. નેક્સ્ટ આમાંથી કરવાની લેસ લાયાબિલિટીઝ. લાયાબિલિટીમાં ફર્સ્ટ વર્ડ આવશે ડિબેન્ચર. એકચ્યુઅલમાં ડિબેન્ચર છે 3,75,000 અને એમાં 20% પ્રીમિયમ આપવાના છે. So premium we are added 20%, 75,000. So total debenture is 4,50,000. Then creditors, $1,50,000 as per the given in the liability side. So total liability is 6 lakhs. Is it clear? Liability. હવે આપણે જોઈએ તો ટોટલ અસેટ્સ.
ટોટલ અસેટ્સ આપણી પાસે હતી 19,89,375 અને લેસ liabilities 6 lakhs. So you get it the net assets 13,89,375. It is called for net assets. Here your first working note was complete. Now the second working note 2, always we prepare purchase consideration. It is short form PC. PC means purchase consideration. In the PC, first point equity share. Here 5 new shares was given, so we write old and new shares. 1 શેર હોય ત્યારે કેટલા ન્યૂ શેર આપે છે 5. તો હિયર 15,000 equity shares there. How much for the new shares? Your answer is 75,000 new equity shares given. Multiply by 10. So 7,50,000 plus share premium, because new company given to share 12 rupees. આપણને ન્યૂ કંપની 12 રૂપીઝમાં શેર અલોટ કરે છે. સો 10 rupees for share capital and 2 rupees for share premium. So your premium is 1,50,000. So total 9 lakh rupeesના equity share આપશે with premium. Is it clear? First point equity share ની ઓરમાં equity shares 5 શેર અલોટ કરે છે for the 1 શેર, એટલે 1 શેર હોય એને 5 શેર અલોટ કરે છે. ડન. ઇક્વિટી શેર થયા. હજી આપણી પાસે છે બીજું પ્રેફરન્સ શેર. બીજો પોઈન્ટ આવશે પ્રેફરન્સ શેરની ઓરમાં પણ ઇક્વિટી શેર આપે છે ઓલ્ડ એન્ડ ન્યૂ. તો કે 1 પ્રેફરન્સ શેર હોય એની સામે 8 ઇક્વિટી શેર અલોટ કરે છે એઝ પર ધ અવર થર્ડ એડજસ્ટમેન્ટ. allotted 8 equity shares of Raj Limited 10 rupees each at market price 12 rupees. તો અહીંયા પ્રેફરન્સ શેર છે તમારી પાસે 5,000. Then how much? So your answer is 40,000 into 10. 4 lakh plus share premium. $40,000 into 2, 80,000. The total 4,80,000 ના preference share with premium આપશે. ફર્સ્ટ આપ્યું ઇક્વિટી શેરની ઓરમાં ઇક્વિટી શેર, સેકન્ડ આપ્યું પ્રેફરન્સ શેરની ઓરમાં ઇક્વિટી શેર. નેક્સ્ટ ટોટલ પીસીની વાત કરીએ તો પહેલો ફિગર આવ્યો તો 9 લાખ અને બીજો ફિગર આવ્યો 4,80,000. તો ટોટલ પીસી થશે 13,80,000.
total PC 13,80,000. Now working note 3 is a capital reserve, because here net assets is more. Net assets minus PC. When PC is more, then you find goodwill, and when the net assets is more compared to PC, then you find capital reserve. Here the net assets is 13,89,375 and your PC is 13,80,000. So you get the answer of capital reserve 9375. Your capital reserve is 9,375. So I hope ke understand you easily 3 working note. Similarly to amalgamation and absorptions working note, both are same. After that, here the question is prepare realization account, equity shareholders account and preference shareholder account in the books of Urja. So first we prepare realization account. First you write all the assets in the debit side. To goodwill 2 lakh, to building 12,50,000. જો મારી પાસે પણ ક્વેશ્ચન છે, હું ક્વેશ્ચનમાંથી જોઈને સમ કેલ્ક્યુલેટ કરું છું. તમારે એસેટ સાઇડ તમારી નજર સમક્ષ ક્વેશ્ચન રાખો. અસેટ સાઇડથી લખતું જવાનું છે ગુડવિલ, બિલ્ડિંગ, દેન મશીનરી 6,25,000 અને અહીંયા બુક વેલ્યુ જ લખવાની હોય. ટુ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ વોટ નોટ ટેકન ઓવર બાય ધ ન્યૂ કંપની, એટલે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આપણે શું કરી દેશું, સેલ કરી દેશું. બરાબર? તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સોલ્ડ આઉટ કરી દેશું આપણે, એટલે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આપણે આમાં ન લખીએ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટનું અલગથી એકાઉન્ટ બનાવો તો પણ ચાલે. બરાબર? અને અધરવાઇઝ તમે અહીંયા લખી અને પછી સેલ આઉટ કરો તો પણ ચાલે. મશીનરી પછી આવશે સ્ટોક. સ્ટોકની વેલ્યુ છે 1,75,000. ન્યૂ વેલ્યુ નથી કન્સિડર કરવાની, બુક વેલ્યુ લખવાની છે. દેન ટુ ડેટર્સ 62,500. કેશ ન્યૂ કંપની ટેકન ઓવર નથી કરતી, એટલે આપણે કેશ એકાઉન્ટમાં એની એન્ટ્રી મૂકશું. કેશ વેન ધ ન્યૂ કંપની નોટ ટેકન ઓવર, તો કેશ ક્યાં લખાય, કેશ એકાઉન્ટમાં. નેક્સ્ટ, ડિસ્કાઉન્ટ ઓન ડિબેન્ચર એન્ડ પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સીસ એ શેર હોલ્ડર એકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઈડ આવે, એટલે એ પણ આપણે અહીંયા લખવાના થાય નહીં. હવે ક્રેડિટ સાઈડ we write liability by debenture 3,75,000. જ્યાંથી જુઓ તમને ડિબેન્ચર 375 આપેલા છે. નેક્સ્ટ, બાય ક્રેડિટર્સ
1,50,000. પછી લખવાનું બાય ન્યૂ કંપની કઈ છે? રાજ કંપની બ્રેકેટમાં પીસી. તો તમારા પીસીનો જે ફિગર હતો 13,80,000. પીસીનો ફિગર આવશે 13,80,000. પછી આવશે બાય બેંક એકાઉન્ટ બ્રેકેટમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સોલ્ડ. તો અહીંયા ક્વેશ્ચનમાં તમને આપ્યું હતું 4th નંબરના પોઈન્ટમાં કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તમે સોલ્ડ કર્યા છે 2,05,000. એની 2 ઇફેક્ટ આવશે: રિયલાઇઝેશન ક્રેડિટ એન્ડ કેશ એકાઉન્ટ ડેબિટ બાય બેંક એકાઉન્ટ. હવે આપણે ડેબિટ સાઇડનો ટોટલ કરીએ. તો ક્રેડિટ સાઇડના ડેબિટ સાઇડનો ટોટલ વધારે થશે. તો અહીંયા જે આન્સર મળશે ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર લોસ. અને એ લોસ જે છે એ ઇક્વિટી શેર અને પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર વચ્ચે તમારે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી દેવાનો. બરાબર? જે કંઈ પણ તમને લોસ મળે છે તમે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર અને પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર વચ્ચે શું કરી દેશો? ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી દેવાનું રહેશે. લોસ આઈ થિંક આવે છે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાનો થશે પછી 4,52,500. અને ઇક્વિટી શેર અને પ્રેફરન્સ શેર વચ્ચે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરો તો 4,32,500 આવશે ઇક્વિટી શેરમાં એન્ડ 20,000 આવશે પ્રેફરન્સ શેરમાં. એટલે તમારું રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ ક્લોઝ થઈ જશે. આફ્ટર ધેટ તમારે સેકન્ડ બનાવવાનું છે શેર હોલ્ડર એકાઉન્ટ. શેર હોલ્ડર્સ એકાઉન્ટ. શેર હોલ્ડરમાં સૌથી પહેલાં ક્રેડિટ સાઇડ લખવાનું બાય ઇક્વિટી શેર કેપિટલ. જે તમને ક્વેશ્ચનમાં આપેલી હોય 15 લાખ. પછી જે કંઈ પણ રિઝર્વ હોય એ ઇક્વિટી શેરમાં ક્રેડિટ સાઇડ લખી નાખવાના. જેમ કે જનરલ રિઝર્વ છે 1,25,000. પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ છે 1 લાખ. અને ડેબિટ સાઇડ જે કંઈ પણ ફિક્ટિશિયસ અસેટ્સ હોય જેમ કે ડિસ્કાઉન્ટ ઓન ડિબેન્ચર છે 25,000. પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સીસ ₹1 લાખ. અને હમણાં જ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું લોસ રિયલાઇઝેશનનો, એ પણ અહીંયા લખાય રિયલાઇઝેશન લોસ કરીને, જેનો ફિગર હતો 4,32,500. 4,32,500. પહેલાં તો આટલું લખી નાખવાનું. હવે ન્યૂ કંપનીએ આપણને ઇક્વિટી શેર જે આપ્યા હોય એ લખાય. તો અહીં લખવાનું ટુ શેર્સ ઇન ન્યૂ કંપની
તો શેર્સ ઇન ન્યૂ કંપની આપણે શેર્સ આપ્યા છે વિથ પ્રીમિયમ 9 લાખ. અને હવે અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરતાં જે ડિફરન્સ નીકળે એ તમારે લઈ જવાનો થાય કેશમાં. તો ડિફરન્સ નીકળશે 2,67,500. ડિફરન્સ નીકળે છે 2,67,500, જે તમારે લઈ જવાનો થશે કેશ અકાઉન્ટમાં કે બેંક એકાઉન્ટમાં. ટુ કેશ અકાઉન્ટ. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? હવે તમારે બનાવવાનું છે પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર એકાઉન્ટ. ત્રણ એકાઉન્ટ આપણે પૂછ્યા હતા: ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર એકાઉન્ટ, રિયલાઇઝેશન એકાઉન્ટ એન્ડ પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર્સ એકાઉન્ટ. તો પ્રેફરન્સ શેરમાં પણ ફર્સ્ટ ક્રેડિટ સાઇડ લખવાનું બાય પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ. બાય પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ, જે ક્વેશ્ચનમાં આપણે આપી છે 5 લાખ. પછી ડેબિટ સાઇડ ટુ રિયલાઇઝેશન એકાઉન્ટ લોસ. $20,000. અને ન્યૂ કંપનીએ તમને જે આપ્યું એ લખવાનું ટુ શેર્સ ઇન ન્યૂ કંપની એકાઉન્ટ. તમને 4,80,000ના વિથ પ્રીમિયમ ઇક્વિટી શેર આપ્યા છે એ લખી નાખવાના. તો આઈ થિંક ધીસ એકાઉન્ટ વિલ બી ક્લોઝ. 5 લાખ બે સાઈડનો ટોટલ થઈ જાય છે. આ પ્રમાણે થઈ જશે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? હવે 3 એકાઉન્ટ્સ તમારે બની ગયા. પછી નેક્સ્ટ બેલેન્સ શીટ તમારે પ્રિપેર કરવાની છે. બેલેન્સ શીટ ઓફ રાજ લિમિટેડ એઝ ઓન 31 March 2009 એવું ટાઇટલ આવશે. ઓલ ઓફ યુ નો ફોર ધ સિમિલર બેલેન્સ શીટ ઇન ધ અમાલ્ગમેશન ઓલ્સો. પર્ટિક્યુલર નોટ એન્ડ રૂપીઝ. વી વિલ બી 3 અકાઉન્ટ્સ આપણે પ્રિપેર કરીએ છીએ. જે રીતે નોટ છે: ઇક્વિટી એન્ડ લાયબિલિટીઝ, શેર હોલ્ડર્સ ફંડ, શેર કેપિટલ, રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ. તો શેર કેપિટલમાં ફિગર આવશે 11,50,000. આપણી પાસે 2 શેર હતા, બધાને ઇક્વિટી શેર જ આપ્યા છે. ઇક્વિટી શેરના બદલામાં ઇક્વિટી શેર અને પ્રેફરન્સ શેરના બદલામાં ઇક્વિટી શેર. તો ઇક્વિટી શેરના બદલામાં ઇક્વિટી શેર આપ્યા હતા 7,50,000 અને પ્રેફરન્સ શેરના બદલામાં ઇક્વિટી શેર આપ્યા હતા 4 લાખ. સો 11,50,000 આ તમારો ફર્સ્ટ ફિગર આવશે. બરાબર? 11,50,000. રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસની વાત કરીએ તો રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસની અંદર તમારે આવશે 2,30,000. 2,30,000 જે રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ છે. બરાબર? ખાસ કરીને આપણા ક્વેશ્ચનની અંદર આપણે જોઈએ તો કે ઓલ્ડ રિઝર્વ જે છે એ તો ન્યૂ કંપનીએ ટેકન ઓવર કર્યું હોય નહીં, એ તો પાર્ટનર વચ્ચે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થઈ ગયું હોય. બરાબર? પણ એ ઉપરાંત જે તમે શેર પ્રીમિયમથી ઇક્વિટી શેર અને પ્રેફરન્સ શેર બહાર પાડ્યા છે, તો એમાં જે શેર પ્રીમિયમ આવે એ આપણું રિઝર્વ કહેવાય. તો ઇક્વિટી શેરમાં 1,50,000નું શેર પ્રીમિયમ હતું. તમે વર્કિંગ નોટ જોશો એટલે આઈડિયા આવી જશે. અને પ્રેફરન્સ શેરમાં શેર પ્રીમિયમ હતું 80,000નું. આ બેને એડ કરો એટલે તમને શેર પ્રીમિયમ મળી જશે, રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસમાં મળી જશે 2,30,000. ડન? 2,30,000. નેક્સ્ટ
લોંગ ટર્મ બોરોઈંગમાં ડિબેન્ચર્સ આવશે. તો જે ન્યૂ કંપનીએ આપણને ડિબેન્ચર આપ્યા છે 4,50,000ના, સો ડિબેન્ચર આવશે 4,50,000. દેન બંનેના ક્રેડિટર એડ કરો તો 1,50,000ના ક્રેડિટર્સ આવશે. એ તો એઝ ઇટ ઇઝ આપણને આપ્યા જ છે 1,50,000. અને બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ 17,500 આવશે, બિકોઝ જે એડજસ્ટમેન્ટ નંબર સેકન્ડમાં કીધું હતું કે લિક્વિડેશન એક્સપેન્સીસ 17,500 વેર ટુ બી મેડ બાય રાજ લિમિટેડ, તો એ આપણે પે કરી, આપણી પાસે પૈસા તો છે નહીં, તો ઇટ ઇઝ કોલ ફોર બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ. નેક્સ્ટ અસેટ સાઇડ જોઈએ તો ફિક્સ અસેટ્સમાં આવશે ટેન્જિબલ અસેટ્સ 17,75,000. એમાં આપણી પાસે બે ફિક્સ અસેટ્સ છે, વર્કિંગ નોટ 4 કરીને લખવાનું. એક છે બિલ્ડિંગ 12,50,000નું, બિલ્ડિંગ છે 12,50,000નું, અને મશીનરી છે 5,25,000. એ બંને એડ કરો એટલે 17,75,000ની ટેન્જિબલ એસેટ્સ આવશે. ઇનટેન્જિબલ એસેટ્સમાં આવશે 8,125. એકચ્યુઅલમાં એનું કેલ્ક્યુલેશન્સ તમને સમજાવી દઉં. તમે 17,500નો એક્સપેન્સીસ કરો છો, ઇટ ઇઝ કોલ ફોર ગુડવિલ. જે એક્સપેન્સીસ તમે કરો છો એ એક્સપેન્સીસ છે લિક્વિડેશન એક્સપેન્સીસ, જે એડજસ્ટમેન્ટ નંબર 2માં આપ્યું છે. એની એક ઇફેક્ટ ગુડવિલમાં જાય, સેકન્ડ ઇફેક્ટ છે એ કેશમાંથી માઇનસ થાય યા બેંક ઓવરડ્રાફ્ટમાં આવે. એમાંથી કેપિટલ રિઝર્વ આ વખતે આપણને જે મળ્યું 9,375 એ માઇનસ કરવાનું, એટલે તમને 8,125નો ફિગર મળી જશે. 17,500 માઇનસ 9,375. ક્લિયર? નેક્સ્ટ સ્ટોક આપેલો છે 1,55,000 ડાયરેક્ટ લખવાનો છે, અને ડેટર્સ પણ 5% BDR માઇનસ કરીને લખવાનું છે 59,375. સો ટોટલ વિલ બી સેમ 19,97,500. ધ્યાનથી જુઓ, અસેટ્સનો ટોટલ 19,97,500 અને લાયબિલિટીનો ટોટલ પણ આવે છે 19,97,500. બરાબર? આ બેલેન્સ શીટ તમારે બનાવવાની છે. ઓકે, થેન્ક યુ. હોમવર્કમાં એક સમ આપું છું, ઇલિસ્ટ્રેશન નંબર 4. તમારી બુકમાંથી ઇલિસ્ટ્રેશન નંબર 4 જે ક્વેશ્ચન ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં પૂછાયેલો છે 1985માં, અને નોર્થ ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં પૂછાયેલો છે 2014માં. તો ઇલિસ્ટ્રેશન નંબર 4 સિમિલર જ ક્વેશ્ચન છે, આના જેવો જ ક્વેશ્ચન છે, ટ્રાય કરજો, આવડી જ જશે. બરાબર? ઇલિસ્ટ્રેશન નંબર 4. ઓકે, થેન્ક યુ.